کر کے 3 الگ الگ محاذوں پر جہاد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، دوسرا ہمس کی طرف اور تیسرا دمشق کی طرف۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم جیسے عام لوگ ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن وہ لوگ تو اللہ والے تھے، انہیں فوجی طاقت سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور دنیا نے دیکھا ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ غازیوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے گنتی کے چند ہی دنوں میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ فتح کر لیا، اور یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوا۔ تب پھر ان جنگوں کا حال تفصیل سے بیان کریں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ پہلے دمشق کا حال سناتا ہوں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دمشق کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں روانہ ہوئے تھے۔ یہ شہر رومیوں کا گڑھ تھا، یہاں انہوں نے کافی فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، لیکن جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو رومیوں کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر تیر اندازوں کے دستے اس طرح بٹھا دیے کہ کوئی شہر کی طرف بڑھے تو تیروں کی بوچھاڑ کر کے اسے روک دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ مجاہدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر دشمنوں کو کاری ضرب لگانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت فصیل پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ادھر اس کے ساتھ ہی دوسری طرف رومیوں کے سپہ سالار نے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ دونوں سالاروں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ رومی شہر کا دروازہ کھول دیں گے اور مسلمان شہریوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جانیں، عزت، آبرو، مال محفوظ رہیں گے۔ اب یہ عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات شہر کے درمیان میں ہوئی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہریوں کو امان دے چکے ہیں تو انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور کوئی بڑا نقصان ہوئے بغیر دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ واہ، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں شاندار کامیابی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ان لوگوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو حق پر ہوں، اور یہ مجاہد چونکہ حق پر تھے اس لیے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں شاندار کامیابی عطا کی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ دمشق فتح کرنے کے بعد مخل، بیسان، ہمس اور لازقیہ جیسے کئی اور شہر انہوں نے نہایت آسانی سے فتح کر لیے۔ رومی جہاں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوتے، مجاہدین کے لشکر وہیں پہنچ جاتے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیتے۔ ان لڑائیوں میں لازقیہ کی لڑائی اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی جنگی قابلیت اور ذہانت سے فتح حاصل ہوئی۔ قیصر روم کے حکم سے اس شہر میں رومیوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ لشکر لے کر تیزی سے وہاں پہنچ گئے، اور رومیوں نے اس طرح شہر کے دروازے بند کر لیے جس طرح دمشق کے بند کیے تھے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن آس پاس کا علاقہ ایسا تھا کہ اس شہر کا محاصرہ زیادہ دن جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ شہر سے کافی دور جا کر خندقیں کھود لیں، اور یہ کام ایسی احتیاط سے کریں کہ رومیوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکم پورا کیا گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ مجاہد بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر لشکر سے نکلیں، اس طرح کہ رومی انہیں جاتے ہوئے دیکھیں۔ لشکروں سے نکل کر مجاہدین کی یہ ٹولیاں خندقوں میں چھپ جائیں، اور جب نعرہ تکبیر بلند ہو تو بہت تیزی سے نکل کر شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم پر بھی عمل کیا گیا۔
मुसलमान बड़ी बड़ी टोलियों में जाने लगे। रूमियों ने ख्याल किया वो मुहासरा उठाकर जा रहे हैं। जब उन्हें अपने तौर पर यह अंदाजा हो गया कि मुसलमानों का पूरा लश्कर मुहासरा उठाकर चला गया है, तो शहर के दरवाजे खोल दिए। शहर के दरवाजे खुलते ही नारे तकबीर बुलंद हुआ। मुजाहिदीन खंदकों से निकले और तेजी से दौड़ते हुए आकर शहर में दाखिल हो गए। शहर पर निहायत आसानी से कब्जा हो गया। रूमियों को पता ही न चला कि ये क्या हो गया है। बहुत खूब, इसे कहते हैं हुस्न तदबीर। इन मुजाहिदीन ने अल्लाह के रास्ते में लड़ने के अलावा अखलाक, ईमानदारी और शराफत के भी ऐसे शानदार नमूने पेश किए कि पूरे इलाके में उनकी धूम मच गई। मसलन एक वाकया सुन लें। जब दरबार खिलाफत से हुक्म मिला कि सब मुजाहिद एक जगह जमा हो जाएं, आपस में मशवरा करके किसी को सालार चुन लें और एक लश्कर बनकर रूमियों का मुकाबला करें, तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त तक कई शहर फतह कर चुके थे। इन शहरों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जिजिया देना मंजूर किया था और लड़ाई के बगैर मुसलमानों को फातिह मान लिया था। जिजिया एक टैक्स है जो इस्लामी सल्तनत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से इस शर्त के साथ वसूल किया जाता है कि मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे। इन लोगों ने जिजिया भी अदा कर दिया था। खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म मिलने के बाद मुसलमानों को ये इलाके छोड़ने पड़े तो इन शहरों के बाशिंदों को जिजिये की सारी रकम लौटा दी और उनसे कहा, चूंकि अब हम तुम्हारी हिफाजत की शर्त पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये रकमें अपने पास रखने का भी हमें कोई हक नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। शायद किसी कौम और तारीख में ऐसी मिसाल न मिले। हाँ, बिल्कुल यही बात है। हमारे इन बुजुर्गों की तो तमाम जिंदगियां ही ऐसी हैं कि उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखते थे और उसके अहकामात पर अमल करते थे। अपनों परायों सबसे अच्छा सुलूक करते थे। लोगों की गलतियां मुआफ कर दिया करते थे। जमीन पर आजिजी से चलते थे। किसी से कोई वादा करते तो उसको पूरा करते। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, न किसी को उसका शरीक ठहराते थे, न उसके सिवा किसी को हाजत रवा समझते थे। वहम और तारीक ख्याली से दूर थे। वो हमेशा जिंदगी का रोशन पहलू देखते थे और ये रोशनी दूसरों तक पहुंचाते थे। वो कुशादा दिल और बुलंद हौसला थे। उनकी बहादुरी और दानाई उनके अच्छे अमाल ही का इनाम थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मुसलमानों को खलीफा की तरफ से ये हुक्म मिला कि वो सब मुजाहिद एक जगह जमा हो जाएं, तो उन्होंने इन शहरों का जिजिया वापस कर दिया, क्योंकि वहां से रुखसत हो जाने की वजह से वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे। उधर रूम के बादशाह हिरक्ल को पक्का यकीन था कि वो बहुत आसानी से इन चंद हजार मुजाहिदीन का खात्मा कर देगा जो शाम और फलस्तीन में दाखिल हुए हैं, और फिर इतनी ही आसानी से मदीने की इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर देगा। लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। उसे तो लेने के देने पड़ गए। उसने संभल संभल कर कई बार मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी पांव न जमा सका। हर महाज पर उसे मुंह की खाना पड़ी। आखिरकार वो उस इलाके को जो सल्तनत रोमा का मशरकी हिस्सा कहलाता था, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कुस्तुनतीनिया की तरफ फरार हो गया। कुस्तुनतीनिया उसकी सल्तनत के मगरबी हिस्से का दारुल हुकूमत था। चलो छुट्टी हुई, यानी खस कम जहां पाक। हाँ, बिल्कुल। हिरक्ल के फरार के बाद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने मुकद्दस शहर बैतुल मक़दिस फतह करने का इरादा किया। उस वक्त तक वो शाम के करीबन तमाम बड़े छोटे शहरों पर कब्जा कर चुके थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और लश्कर के दूसरे सालारों से मशवरा करके उन्होंने पहले अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को बैतुल मक़दिस भेजा और फिर खुद भी वहां पहुंच गए। इस शहर को बचाने के लिए तो फिर ईसाइयों ने सरतोड़ कोशिश की होगी, क्योंकि ये शहर उनके लिए भी मुकद्दस है। यहूदी भी इसको मुकद्दस मानते हैं। उन्होंने भी ईसाइयों का साथ दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ बच्चों, बल्कि ये कहना चाहिए कि सिरे से लड़ाई ही नहीं हुई। जी, भला ये कैसे मुमकिन है? मैं बताता हूँ। इस शहर की हिफाजत करने वाली रूमियों की फौज मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुन सुनकर पहले ही हिम्मत हार चुकी थी।
چنانچہ جیسے ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، شہر کے مذہبی پیشواؤں یعنی رہنماؤں نے